विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टरचा लास्ट पोर्शनकडे येत आहोत. आपल्याला आज एमसीजी चं कन्व्हर्शन बघायचं आहे. एमसीजी कन्व्हर्शन म्हणजे एकतर ॲमीटर मध्ये किंवा व्होल्टमीटर मध्ये. त्या अगोदर मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं अगोदर इंट्रोडक्शन समजून घेऊ. मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर हे जे गॅल्व्हनोमीटर आहे, गॅल्व्हनोमीटरचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात. एक आहे सस्पेंडेड टाइप गॅल्व्हनोमीटर आणि दुसरं आहे पायव्होटेड टाइप गॅल्व्हनोमीटर. सस्पेंडेड टाइप गॅल्व्हनोमीटर आणि पायव्होटेड टाइप गॅल्व्हनोमीटर हे दोन प्रकार आहेत. तर या पायव्होटेड टाइप गॅल्व्हनोमीटर मध्ये हा आपला मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर आपण शिकणार आहोत पुढच्या भविष्यात येणाऱ्या चॅप्टर मध्ये. तर हे जे मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर आहे याचा उपयोग करंटच्या डिटेक्शन साठी होतो आणि करंटची डायरेक्शन पाहण्यासाठी होतो. Thus, moving coil galvanometer is used to detect current as well as to indicate the direction of current. याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे, या कन्स्ट्रक्शन मध्ये मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये एक सेन्सिटिव्ह यामध्ये हा एक आयर्न कोअर असतो. या आयर्न कोअरच्या वर ही एक रेक्टँग्युलर कॉइल असते. जी रेक्टँग्युलर कॉइल कशापासून बनलेली असते? थिन युनिफॉर्म कॉपर वायर. This rectangular coil is made from a thin copper wire, and this rectangular coil is free to rotate about a soft iron cylinder called as core, and this iron core is placed between two concave pole pieces of permanent horseshoe magnet. There is a slight difference between pivoted type and suspended type galvanometer. The galvanometer which we use while performing the experiment, in the last experiment you used the galvanometer. That type of galvanometer is a pivoted type galvanometer. In this, a aluminum pointer is attached to this rectangular frame, and a circular scale is calibrated, and this pointer directly gives the reading. And this type of galvanometer which we use is a pivoted type galvanometer. आता ह्या गॅल्व्हनोमीटर मध्ये महत्त्वाच्या तीन गोष्टी ध्यानात ठेवण्यासाठी आहेत. तीन बाबी. पहिलं, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस गॅल्व्हनोमीटर? to detect direction of current or to detect current. आता हा गॅल्व्हनोमीटर बनवत असताना याची जी कॉइल आहे ही व्हेरी डेलिकेट कॉइल आहे. डेलिकेट, नाजूक. याच्या प्रिन्सिपल मध्ये गॅल्व्हनोमीटरच्या आपल्याला माहित आहे I is directly proportional to theta, or you can say that theta is directly proportional to I. That means deflection produced in the coil of galvanometer is directly proportional to the current flowing to the galvanometer. Resistance of this galvanometer is near about 100 ohm, and current carrying capacity is 1 milliampere, and very small current produces a large deflection. This is the introduction or something about moving coil galvanometer. Now this galvanometer
can be used as a ammeter or voltmeter by making some arrangement or modification. Let us see what modifications are necessary when this galvanometer is used as ammeter or voltmeter. Before seeing this, you have to keep in mind three things. I directly proportional to theta means when large current pass through this galvanometer, it will use large deflection. As the coil of the galvanometer is very delicate, due to the large current, it may damage. Thus, by using this galvanometer, we cannot measure large value of current. Hence, some modification is to be necessary. Also, when large current pass to the coil, there is a possibility of damage of the coil. Hence, arrangement is to be made. Second, the deflection of the coil is directly proportional to current. Also, the resistance of this galvanometer is about 100 ohm. Current carrying capacity or current capacity of this galvanometer is 1 milliampere. Let us see the conversion of MCG to ammeter and voltmeter. आता बघा महत्वाचा पार्ट, conversion of moving coil galvanometer to ammeter. We know that ammeter is used to measure electric current and thus it is connected in series with the circuit. बघा आता या उदाहरणाकडे, समजा आपल्याला हे सर्किट आहे आपल्याजवळ, हा 50 ओमचा रेजिस्टन्स आहे, याच्यामधून जाणारा करंट 1 एंपियर आहे. हा 1 एंपियर करंट मी आय असं समजलो. आय म्हणजे काय? करंट टू बी मेजर्ड. आता हा करंट मोजण्यासाठी आपण जर गॅल्व्हनोमीटर डायरेक्टली वापरलं तर काय काय डिफिकल्टी येतील बघा. We cannot use moving coil galvanometer directly as an ammeter. Why? See here. We know that resistance of the moving coil galvanometer is near about 100 ohm. It may have value 50 ohm to 100 ohm. Now when this much resistance is added in the series, what happens? The total resistance of the circuit increases. मी तुम्हाला अगोदरच म्हटलं होतं, हा जो करंट आहे हा या समजा या सर्किट मधला करंट आहे. या सर्किटचं रेजिस्टन्स समजा 50 ओहम आहे अगोदरचं. यामधून जाणारा करंट 1 एंपियर आहे आणि आपल्याला हा 1 एंपियरच मोजायचा आहे. आपण जर गॅल्व्हनोमीटर डायरेक्टली याच्या सिरीज मध्ये जर जोडलं ऍज अ एमिटर म्हणून, तर काय काय होणार बघा. गॅल्व्हनोमीटरचं रेजिस्टन्स जवळपास 100 ओहम, सर्किटचं रेजिस्टन्स 50 ओहम. आता हा सिरीज मध्ये जोडल्यामुळं टोटल रेजिस्टन्स वाढलं, ते होईल 150 ओहम. आता या इन्क्रीज्ड व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स मुळे हा जो करंट आहे हा कमी होईल, म्हणजे हा याची व्हॅल्यू 1 एंपियर पेक्षा कमी होईल आणि जी या गॅल्व्हनोमीटरनं मोजल्या जाईल. म्हणून पहिला पॉइंट, when galvanometer is directly used as ammeter, it is connected in series with the circuit and thus due to the resistance of the galvanometer, total resistance of the circuit increases and due to this the value of current which is to be measured decreases, and this decreased value of current is measured by the galvanometer when it is directly used as a ammeter. This is the first drawback. We also know that the deflection of the coil is directly proportional to the current flowing through the coil. When large current flows to the coil, means deflection is large.
If the deflection is large, there is a possibility of damage or breaking of the coil. This is second drawback. Thus, to reduce the galvanometer resistance, why this so happen? Because of the resistance, high resistance of the galvanometer. To reduce the resistance of galvanometer and to measure the value of large current without breaking of the coil, a small resistance called shunt resistance is connected parallel to the galvanometer when it is used as ammeter. Thus, how the galvanometer MCG is converted into ammeter? MCG can be converted into ammeter by connecting very small resistance called shunt resistance parallel to the galvanometer coil. In this way, we can convert MCG to ammeter. आता बघा, हा शंट रेजिस्टन्स जो गॅल्व्हनोमीटरच्या पॅरलल मध्ये जोडलेला आहे, याच्यामुळे आता काय काय घडलं? या शंट रेजिस्टन्स मुळे ज्याची व्हॅल्यू खूप कमी आहे, त्याच्यामुळे हे जे टोटल रेजिस्टन्स आहे ते एकदम कमी झालं आणि डिक्रीज्ड व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स मुळे हा जो आय मोजायचा होता आपल्याला, याच्या व्हॅल्यू मध्ये काहीही फरक पडणार नाही, निग्लिजिबल चेंज होईल. म्हणून शंट रेजिस्टन्सचा पहिला फायदा हा झाला, काय? गॅल्व्हनोमीटर रेजिस्टन्स इज डिक्रीज. दुसरा फायदा काय? गॅल्व्हनोमीटरच्या पॅरलल मध्ये शंट रेजिस्टन्स जोडल्यामुळे या आय चं या ठिकाणी डिव्हिजन होणार आयजी आणि आयएस. आयएस म्हणजे करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टन्स आणि आयजी म्हणजे करंट फ्लोइंग थ्रू गॅल्व्हनोमीटर. आता या दोघांमध्ये याची व्हॅल्यू कमी असल्यामुळे आयएस म्हणजे मॅक्सिमम करंट हा शंट रेजिस्टन्स मधून फ्लो होईल आणि व्हेरी स्मॉल करंट हा या गॅल्व्हनोमीटर मधून फ्लो होईल. ॲज अ रिझल्ट गॅल्व्हनोमीटर कॉईल ब्रेक होणार नाही. म्हणून हे दोन्हीही फायदे या शंट रेजिस्टन्स मुळे होतात. म्हणून आपण असं म्हणणार, MCG can be converted into ammeter by using shunt resistance, that is very small value of current, very small value of resistance parallel to the galvanometer coil. आता याचं वर्किंग आपण पाहू. Now when shunt resistance is connected parallel to the galvanometer coil, let us see what happens. We know that G is the resistance of galvanometer, S shunt resistance, Ig current flowing, maximum current flowing through galvanometer, Is current flowing through shunt resistance, and I, this is the value of current to be measured. From this figure we can write I is equal to Ig plus Is, or Is is equal to I minus Ig. This is equation number 1. We know that in parallel combination of resistances, potential difference remains same. That means IgG is equal to IS. Now from this equation we can determine the value of S. S is equal to IgG divided by Is, but Is is equal to Ig upon I minus Ig into S. Into G. By using this equation, we can determine the value of shunt resistance connected parallel to the galvanometer. After solving further,
S is equal to Ig is taken common from numerator, also taken common from denominator. I upon Ig minus 1 into G. Ig get cancelled. Thus S is equal to G upon I upon Ig minus 1. By using this equation, we can also determine the value of shunt resistance connected parallel to the galvanometer coil. Now this factor, where I is maximum value of current, Ig is maximum value of current flowing through the galvanometer. आपण बघितलं S इज इक्वल टू G अपॉन Ig मायनस 1. आता हा जो फॅक्टर आहे I अपॉन Ig, याला जर आपण N म्हटलं तर इक्वेशन आपला I इज इक्वल टू NIG. या N ला तुम्ही रेंज असं म्हणू शकता. म्हणून N इज द रेंज. वी कॅन इनक्रीज द रेंज ऑफ गॅल्व्हनोमीटर बाय N टाइम्स. मग ही व्हॅल्यू पुट करा. S इज इक्वल टू G अपॉन N मायनस 1. हे सर्व फॉर्म्युले तुम्हाला न्यूमेरिकल सोडवताना कमी पडतील. S इज इक्वल टू G अपॉन N मायनस 1. याच्यावर अजून एक फॉर्म्युला तयार करता येईल आपल्याला. Ig इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टन्स S अपॉन S प्लस G इंटू I. यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल Ig अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G. तर Ig अपॉन I म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर. तसंच आपण हा पण घेऊ शकतो फॉर्म्युला. IS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू I. म्हणून IS अपॉन I इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G. हा झाला करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट किंवा फ्रॅक्शन ऑफ करंट flowing through the shunt. These are the some formulas which are used for solving numericals. अशा पद्धतीने आपण गॅल्व्हनोमीटरचं कन्वर्शन एमीटर मध्ये बघू शकतो. तर हा जो रेजिस्टन्स आहे हा R, हा सर्किट रेजिस्टन्स आहे. या टोटल सर्किटचं जे रेजिस्टन्स आहे ते R आहे. यामधून जाणारा करंट आपण मोजण्यासाठी गॅल्व्हनोमीटरला सिरीज मध्ये जोडतो. गॅल्व्हनोमीटर डायरेक्टली वापरू शकत नाही. गॅल्व्हनोमीटरचं कन्वर्शन एमीटर मध्ये करण्यासाठी त्याच्या पॅरलल मध्ये शंट रेजिस्टन्स जोडावा लागतो. या शंट रेजिस्टन्स जोडल्यामुळं इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स गॅल्व्हनोमीटरचं कमी होते, ॲक्युरेट व्हॅल्यू मोजल्या जाते आणि गॅल्व्हनोमीटरची कॉईल ब्रेक होण्यापासून वाचते. अशा पद्धतीनं MCGचं कन्वर्शन एमीटर मध्ये करता येईल. आता आपण नेक्स्ट आर्टिकल बघतोय, कन्वर्शन ऑफ MCG टू व्होल्टमीटर. हे समजून घ्या अगोदर गॅल्व्हनोमीटरच्या बाबतीतली आपल्याला काय काय पॉइंट्स माहित आहेत. एक, गॅल्व्हनोमीटरचं जे रेजिस्टन्स आहे त्याची व्हॅल्यू नियर अबाउट 100 ओहम आहे.
त्याची जी करंट कॅपॅसिटी आहे ही 1 एम्पियर आहे, 1 मिली एम्पियर आहे. गॅल्व्हनोमीटरची कॉईल ही डेलिकेट आहे, त्याच्यामुळे जर लार्ज करंट पाठवला तर डिफ्लेक्शन लार्ज होईल. जास्तच करंट जर पाठवला तर कॉईल डेलिकेट असल्यामुळं ब्रेक होऊ शकते. हे आपल्याला गोष्टी माहित आहेत. आता समजा आपण काही एमसीजीचं कन्व्हर्शन व्होल्टमीटर मध्ये करण्या अगोदर गॅल्व्हनोमीटर डायरेक्टली व्होल्टमीटर म्हणून वापरला तर काय होऊ शकते ते बघूया. व्होल्टमीटर व्होल्टेज मोजण्यासाठी उपयोगात आणतात आणि आपल्याला माहित आहे व्होल्टमीटर हे सर्किटच्या पॅरलल मध्ये जोडतात. समजा आपलं हे गिवन सर्किट आहे, या आय ची व्हॅल्यू समजा तुम्हाला माहित आहे हा 1 एम्पियर आहे. सर्किटचं रेजिस्टन्स 500 ओहम आहे. म्हणजे जे व्होल्टेज आहे या दोन पॉइंट मध्ये हे जवळपास आपलं V = IR या फॉर्म्युल्याने जर कॅल्क्युलेट केलं तर किती होते 500 व्होल्ट. आता हे मोजण्यासाठी समजा आपण गॅल्व्हनोमीटर डायरेक्टली जोडलं तर काय होईल बघा. when we use galvanometer directly as a voltmeter, it is to be connected parallel to the circuit. Now when the galvanometer is connected parallel to the circuit, being the resistance of the galvanometer is small as compared to the resistance of the circuit, most of the current flows through the galvanometer and small value of current flows through this resistance. बघा गॅल्व्हनोमीटरचे रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्स पेक्षा कमी आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी हा जो आय आहे आपला याचं डिव्हिजन इकडे होईल. याच्यामधून जाणाऱ्या करंटला आपण आयजी म्हणू आणि हा करंट तुमचा आय डॅश म्हणा. मोजायचं होतं आपल्याला IR, पण आता ह्या कनेक्शन अशा पद्धतीने केल्यामुळं गॅल्व्हनोमीटर पॅरलल मध्ये जोडल्यामुळं या रेजिस्टन्स मधून जाणाऱ्या करंटच्या व्हॅल्यू मध्ये फरक पडला. ही व्हॅल्यू आय पेक्षा कमी झाली. मॅक्सिमम करंट हा गॅल्व्हनोमीटर मधून गेला आणि म्हणून आपण आता जो मोजणार तो हा प्रॉडक्ट मोजणार जो निश्चित याच्यापेक्षा कमी राहील. म्हणून when galvanometer is directly used as a voltmeter, it measures decreased value of voltage. हा पहिला पॉइंट. दुसरा, गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स सर्किटच्या रेजिस्टन्स पेक्षा कमी असल्यामुळे या गॅल्व्हनोमीटर मधून जाणारा करंट जो आहे तो वाढेल आणि करंट जर खूप जास्त झाला तर ह्या प्रिन्सिपल नुसार गॅल्व्हनोमीटरची कॉईल ब्रेक होईल. म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर तुमचा या करंटमुळे डॅमेज व्हायची शक्यता वाढली. मग हे सगळं का घडलं तर या गॅल्व्हनोमीटरच्या कमी रेजिस्टन्समुळे. म्हणून आपण गॅल्व्हनोमीटरला डायरेक्ट व्होल्टमीटर म्हणून वापरू शकत नाही. मग काय करायचं? हा सगळा प्रकार कशामुळे घडला? गॅल्व्हनोमीटरच्या कमी असणाऱ्या रेजिस्टन्समुळे. म्हणून जर आपल्याला गॅल्व्हनोमीटरचा उपयोग व्होल्टमीटर म्हणून करायचा असेल तर याच्या सिरीज मध्ये हाय व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स जोडा. त्याला आपण म्हणू सिरीज रेजिस्टन्स. समजा हा X ची किंमत आपण घेतली समजा 10,000 व्होल्ट, सॉरी 10,000 ओहम. असा हाय व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स याच्या सिरीज मध्ये जोडल्यामुळं हे जे करंटचं डिस्ट्रीब्युशन झालं होतं तर याच्यामधून जाणारा हा आयजी हा एकदम कमी राहील. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ही अगदी निग्लिजिबल प्रमाणात कमी होईल. म्हणजे तुमचा जो प्रॉडक्ट तुम्हाला मोजायचा होता ही हा जवळपास ॲक्युरेट राहील. मग ही जी आपण मॉडिफिकेशन केली गॅल्व्हनोमीटरच्या सिरीज मध्ये व्हेरी हाय रेजिस्टन्स जोडला
जेणेकरून मग आता आपले तीनही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले. पहिलं, ॲक्युरेट व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज इज मेजर्ड. दुसरं, गॅल्व्हनोमीटरचं ब्रेक होण्यापासून वाचला. आणि तिसरं, गॅल्व्हनोमीटरचे रेजिस्टन्स वाढलं. म्हणून कन्व्हर्शन ऑफ एमसीजी टू व्होल्टमीटर याचं उत्तर काय सांगता येईल आपल्याला. एमसीजी कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू व्होल्टमीटर बाय कनेक्टिंग व्हेरी हाय रेजिस्टन्स इन सिरीज विथ द गॅल्व्हनोमीटर. आता असं कनेक्शन केल्यानंतर आता हे जे तयार होईल हे झालं आपलं व्होल्टमीटर. मग आता या काय ओहम्स लॉ नुसार पहा. V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस X. म्हणजेच V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस X. म्हणून X इज इक्वल टू V अपॉन IG मायनस G. This is the series resistance connected in series with the galvanometer when it is converted into voltmeter. V voltage to be measured, IG maximum value of current flowing to the galvanometer, G resistance of the galvanometer. By using this equation we can determine the value of